Welcome. Today we will discuss on the topic bonding in solids. So we will study what is the bonding and we will classify different types of bonding mainly for the solids. So firstly, how we will say some material is solid. So solid will generally be aggregates of atoms or ions. So here atoms or ion, they will be bound together to form some material or solid. So how it will be bounded together? So this it will be bounded together due to some kind of force which we called binding force. So there will be some kind of binding force which will keep all the atoms or ions together so as to form a solids. Now this binding force or this force will may be attractive or it may be repulsive. So in case of bonding in solids, we have in the phenomena of bonding of solids we have attractive and repulsive force. যখন বন্ডিং হয় অ্যাটম আয়নের মধ্যে, যখন অ্যাটম আয়ন একটা অ্যাটম আরেকটা অ্যাটমের সাথে বাউন্ড থাকে তখন সেখানে দুটো ধরনের ফোর্স কাজ করে সো এজ টু ফর্ম এ সলিডস। অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কী হয়? অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সের জন্য অ্যাটমগুলো বাউন্ড থাকে, একটা উই গেট এ স্ট্রাকচার। আর রিপালসিভ ফোর্স ইট ইজ রিকোয়ার্ড সো এজ টু get a stable configuration, কারণ যদি বেশি ক্লোজ নিয়ে যায় তাহলে due to Pauli exclusion principle there will be repulsion between the electron clouds of the atoms. So to get a stable configuration we have a balance between these attractive and repulsive forces. So the attractive force and the repulsive force together give rise to some kind of specific arrangement and this determine the structure of solids. So this attractive and repulsive force or some kind of force binding the atom together so as to form a solids is the bonding. Okay, now this bonding, it is there may be different type of bonding which is determined by some characteristics or properties of force. This binding force, this nature of binding force will determine the nature of bonding. So we on the basis of this force we can classify, আমরা এই ফোর্সগুলো বিভিন্ন রকম হতে পারে, তো বিভিন্ন রকম ফোর্সের উপরে ডিপেন্ড করে বিভিন্ন রকমের বন্ডিং হবে। তো একটা সলিডসের মধ্যে আমরা এই ফোর্সের উপরে ডিপেন্ড করে দিস অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, রিপালসিভ ফোর্স, এই দুটো ব্যালেন্স হয়ে একটা স্পেসিফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, তার পার্টিকুলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে ফোর্সের, সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা উই ক্যান ক্লাসিফাই অন দ্য বেসিস অফ দিস ফোর্স all the bondings into 5 major categories. First is ionic bonding, তারপরে হচ্ছে covalent bonding, তারপরে হচ্ছে metallic bonding, then we have van der Waals bonding and hydrogen bonding. তো এই মেজর 5টা ক্যাটাগরি আমরা ক্লাসিফাই করতে পারবো ডিপেন্ডিং অন দ্য ফোর্সেস, বাইন্ডিং ফোর্সেস বিটুইন দ্য অ্যাটমস. These 3 ionic bonding, covalent and metallics are called primary bonds. Here we basically have sharing of valence electron and they are mainly interatomic forces. So here mainly interatomic forces comes into play.
and here we have actual sharing of valence electron, and these two, they are classified into secondary bonds. So their actual sharing does not take place, and they are mainly intermolecular forces or bonding. They are interatomic forces or bonding. So we have 5 category. আমাদের কাছে আছে ionic bonding, covalent bonding, metallic bonding, van der Waals bonding, and hydrogen bonding. And furthermore, প্রাইমারি বন্ড হচ্ছে আয়নিক, কোভালেন্ট এন্ড মেটালিক, যেখানে অ্যাকচুয়াল শেয়ারিং অফ ব্যালেন্স ইলেকট্রন থাকবে, এন্ড মেইনলি এগুলো ইন্টারঅ্যাটমিক ফোর্সেস বা বন্ডিং হবে। আর সেকেন্ডারিগুলো হচ্ছে যেখানে শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন হয় না, ব্যালেন্স ইলেকট্রন হয় না, কিন্তু মেইনলি ইন্টারমলিকুলার বন্ডিং হয়। এটা নেক্সট স্লাইডে আমরা এই বিভিন্ন 5টা ক্লাসিফিকেশনগুলো দেখে এটার এক্সাম্পলগুলো। সো নাও উইল ফার্স্ট হ্যাভ আয়নিক বন্ডিং। সো আয়নিক বন্ডিংটা কি? আয়নিক বন্ডিংটা হচ্ছে যেখানে দুটো অ্যাটমের মধ্যে এখানে ব্যালেন্স ইলেকট্রনে ট্রান্সফার হয় একটা অ্যাটম থেকে আরেকটা অ্যাটমে। দেন দিস টাইপ অফ বন্ডিং is formed by actual transfer of valence electron from one atom to other. Then it forms a stable electronic configuration, you can say stable electronic configuration. Stable electronic configuration means similar to inert or noble gas configuration. So here what happens, from one atom to other atom electron is transferred. So here we have important things is that we have ion formation. So here the atoms which gives the valence electron is we call it electropositive, an atom which accepts is electronegative. So here we should have one strongly electropositive, one strongly electronegative atoms, so that actual transfer of electron take place from the electropositive to the electronegative. So here actual transfer occurs. So here as one atom become electropositive, one become negatively charged, here we have Coulombic electrostatic attraction. Okay, so generally we have electrostatic attraction will be there between the bond due to sharing of electrons. So here mainly between positive and negative ion we have Coulombic electrostatic attraction. Very easy example, you can understand by using NaCl. So NaCl, so Na, sodium atom, it has one valence electron. So this electron is transferred to the chlorine, so that both acquire a stable configuration, and we will have Na plus Cl minus. So this type of bonding are the ionic bonding, and the crystal that is formed as a result of such type of bonding between the ions or atoms are called ionic crystals. So ionic bonding, one example, if you are asked, যদি বলা হয় যে আয়নিক বন্ডিং একটা এক্সাম্পল, যেমন NaCl এর মধ্যে যে বন্ডিংটা হয়, এখানে ইলেকট্রনটা শেয়ার্ড হয়, ট্রান্সফার হয় সোডিয়াম থেকে ক্লোরিনে। সো NaCl আর ক্রিস্টালটা NaCl crystal. So this is example of ionic crystals. Now if we move to covalent bond কিভাবে ফর্ম হয়? Covalent bond is formed by sharing. This bond is formed by sharing of valence electron between the neighboring atom, so as to get a stable electronic configurations similar to the ionic bonding, means inert gas configuration. So here
In NaCl we have transfer, but here we don't have transfer but sharing, equal sharing. So generally here we have equal sharing of electrons. So example we can understand by example, suppose a chlorine molecule. So here we have chlorine, one valence electron, and here we have another chlorine, a valence electron. So একটাকে ডট দিয়ে একটা ক্রস দিয়ে আমরা বোঝাই, তাহলে যে বন্ডিংটা হবে, so Cl. So here we have this dot is shared and cross, both are shared by both the chlorine atoms. So here we have chlorine bonding. So this type of bonding, here both electron are shared by the both, so that both become stable configuration is the covalent bonding. So এখানে দুটো ইলেকট্রন দুটো অ্যাটম শেয়ার করে দিয়ে দুটোই স্টেবল কনফিগারেশন হয়ে যায়, সেটা হচ্ছে কোভালেন্ট বন্ডিং। ক্রিস্টালস আর দ্য কোভালেন্ট ক্রিস্টালস। সো ইজি, ঠিক আছে। তাহলে এখানে শেয়ারিং অফ ইলেকট্রন হবে। So example Cl2 O2 H2O, many examples are there, so you can easily remember. Now we move to the third one. Third one is the metallic bonding. So metallic bonding টা কি হবে? Metallic bonding এ এখানে metallic bonding এ কি হবে? Bonding is formed by partial sharing of valence electron by neighboring atoms, or you can say ion cores. So in case of covalent bond, what happens? There are equal sharing between two atoms, but here there is partial sharing and many atoms share the same valence electron. So here may be more than two atoms sharing the same valence electron. So here we have formation of, so all the atoms contributes valence electron for common sharing by all. So we have a electron cloud. Electron cloud মানে কি? এখানে যতগুলো অ্যাটম আছে সবগুলো লুজলি বাউন্ড ইলেকট্রন থাকবে। তো লুজলি ইলেকট্রনটা যেটা থাকবে মানে ব্যালেন্স ইলেকট্রন will be released or it will be available for all other atoms also. So এখানে সময় কি ছিল, এটা একটা ইলেকট্রন জাস্ট দুটোর মধ্যে শেয়ারিং, আর এখানে কি হয়, একটা ইলেকট্রন ট্রান্সফার। এখানে কি হয়, এখানে অনেকগুলো অ্যাটম থাকবে, সবগুলোর ব্যালেন্স ইলেকট্রন থাকবে এবং সবগুলোর সাথে সবগুলো বন্ডিং থাকবে। তো জিনিসটা কীরকম হবে, একটা এক্সাম্পল দিলে আমরা বুঝতে পারবো। যেমন ধরো আমরা কপার, সিলভার যে কোনো মেটাল যদি ধরি, তো এখানে আয়ন কোরগুলো যদি এইভাবে ধরি আমরা, যেখানে অনেকগুলো আয়ন কোর আছে, প্রত্যেকটার সাথে একটা ব্যালেন্স ইলেকট্রন আছে। এখানে কি হয়, ব্যালেন্স ইলেকট্রনগুলো একটার সাথে বাউন্ড না থাকে, পুরো এরিয়াতে অ্যাভেলেবল হয়। তো এই ইলেকট্রনটা এটার সাথে বন্ডিং হতে পারে, ইট মে বি অ্যাট্রাক্টেড বাই দিস। সো অল ইলেকট্রনস আর অ্যাভেলেবল ফর অল। সো এইগুলো হচ্ছে আয়ন কোর আমরা বলবো, যেগুলো ফিক্স থাকবে, আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রন গ্যাস অথবা ইউ ক্যান সে ক্লাউড। সো এখানে ইলেকট্রন ক্লাউড ফর্মেশন হবে। দিট ইলেকট্রন ক্লাউড অ্যাকচুয়ালি আর দ্য ডিলোকালাইজড ইলেকট্রন, কারণ এখানে এটা দিস ইজ অ্যাভেলেবল টু অল অ্যান্ড this acts as a glue between electron and ion cores. তো এই যে ডিলোকালাইজ ইলেকট্রনগুলো, এগুলো একটা গ্লুর মতো কাজ করে, দিয়ে সব আয়ন কোরের সাথে বাইন্ডেড থাকে, ঠিক আছে, সো এজ টু গিভ দি মেটালিক স্ট্রাকচার। এক্সাম্পল ইজ সিলভার, কপার, মেটাল। সো এখানে ক্লিয়ার তিনটা জিনিস। আয়নিক বন্ডিং কী হয়, অ্যাকচুয়াল ট্রান্সফার হয়, একটা ইলেকট্রোপজিটিভ হয়, একটা ইলেকট্রোনেগেটিভ হয়। তো এখানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স থাকবে, তাহলেই ইলেকট্রনটা ট্রান্সফার হবে। এখানে কলম্বিক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন। কোভালেন্ট মানে কী হয়, শেয়ারিং হয়। তো এখানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অলমোস্ট সিমিলার থাকে, তাহলে শেয়ারিং হয়, ট্রান্সফার হয় না। তো এখানে সিঙ্গেল বন্ড, এটা তোমরা আগেও হয়তো পড়েছো প্রিভিয়াস ক্লাসে, আর্লিয়ার ক্লাসে, যে সিঙ্গেল বন্ড, ডাবল বন্ড, ট্রিপল বন্ড এভাবে হতে পারে কোভালেন্ট বন্ডিং, ডিপেন্ডিং অন দ্য ব্যালেন্স নাম্বার অফ ব্যালেন্স ইলেকট্রন। আর মেটালিক বন্ডিংয়ে হচ্ছে কি, মেটালিক বন্ডিংয়ে হচ্ছে সেই সব আয়ন করে ইলেকট্রনগুলো লুজলি বাউন্ড থাকে, সবগুলো কন্ট্রিবিউট হয়ে
ডিটাচ হয়ে যায় এবং কোনো পার্টিকুলার অ্যাটমের সাথে অ্যাটাচ থাকে না। এটাতে কিন্তু পার্টিকুলার অ্যাটমের সাথে কনস্ট্যান্ট অ্যাটাচ থাকে, এখানে কোনো অ্যাটাচ থাকে, এখানে আমি বলতে পারবো না কোন ইলেকট্রনটা কোন অ্যাটমের। সো অল আর অ্যাভেলেবল টু অল অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যাট্রাকশন বিটুইন ইলেকট্রন অ্যান্ড দ্য ion core. So we have a rigid structure. So here we have delocalized electron. This is important, delocalized electron cloud, and this electron cloud acts as a glue between the ion cores and the electrons so as to give the structure. Okay, so in next slide we'll study the secondary. Okay, now we'll see the secondary bonds. So secondary bond এর মধ্যে প্রথম যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে van der Waal bonding. সো ভ্যান ডার ওয়াল বন্ডিংটা কি? অ্যাকচুয়ালি এই বন্ডিংটা বিভিন্ন ধরনের কোনো পার্টিকুলার ক্লাসিফিকেশন হয় না, বেশিরভাগ কোভালেন্ট ক্রিস্টালেও এটা থাকতে পারে। তো ভ্যান ডার ওয়াল বন্ডিংটা কি? এটা হচ্ছে সেই সব বন্ডিংয়ের দ্যাট ইজ সেই সব অ্যাটম বা আয়নের মধ্যে হয় বা সেই সব অ্যাটমের মধ্যে সেই বন্ডিংটা হয়। বন্ডিং এক্সিস্ট ইন বিটুইন such atoms or molecules. এখানে এটা কিন্তু ইন্টারমলিকুলার, সো এখানে মলিকুলসের মধ্যেও ইন্টারাকশন হতে পারে, বন্ডিং হয়। সো এটা হচ্ছে জেনারেলি ইট ইজ বিটুইন মলিকুলস। সো দিস বন্ডিং ইজ বিটুইন মলিকুলস। সো সেই সব মলিকুলের মধ্যে হয় যেখানে দেয়ার ইজ নো টেন্ডেন্সি টু লুজ অর গেইন ইলেকট্রন। মানে এখানে ইনার্ট গ্যাস কনফিগারেশন already exist বা স্টেবল কনফিগারেশন অলরেডি এক্সিস্ট সেই সব অ্যাটমে বা মলিকুলে, যেমন ইনার্ট গ্যাস অ্যাটম। তো ইনার্ট অ্যাটম সে আর্গন or helium, so they already are inert gas, so they don't have tendency to lose or gain. But if those atoms forms molecules and those molecules try to form crystal, in that case this type of they must be bounded by some force, otherwise we will not have the crystal. So this type of crystals that is formed due to van der Waal bonding between the atoms or molecule, which generally have inert gas configuration, are the molecular crystals. You should remember this. What is the molecular crystal? Molecular crystal, the crystal that is formed due to van der Waal bonding, where the atoms or molecules have no tendency to lose or gain electron. So how this happens? This happens due to formation of dipole ফর্ম হয়, মানে এখানে ডাইপোল ইন্টারাকশন থাকে। ডাইপোল ইন্টারাকশন মানে কি? ডাইপোল মানে সেন্টার অফ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ চার্জ সেপারেটেড। এটা তোমরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিকে পড়ে থাকবে। তো এখানে কী হয়, তো একটা জেনারেলি স্টেবল গ্যাস বা ইনার্ট গ্যাস যদি বলি, সেটাকে আয়ন কোরটার ভিতরে থাকে, তার দিকে ইলেকট্রন ক্লাউড থাকে, সিমেট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন থাকে, তাহলে পজিটিভ আর নেগেটিভটা কোয়েনসাইড করে, সো ডাইপোল মোমেন্ট 0। কিন্তু এখন যদি টেম্পোরারি যদি ফ্লাকচুয়েশন হয় বা ডিউ টু ফ্লাকচুয়েশন বা ডিউ টু সাম ইন্টারাকশান বিটুইন অ্যাটমস আর মলিকুলস, তাহলে কী হবে, যদি কিছু ক্লাউডটা চেঞ্জ হয়ে যায়, সাপোজ আয়ন কোরটা এখানে পজিটিভ কোরটা আছে আর এখানে ইলেকট্রন ক্লাউড আসছে, এখানে আবার একটা অ্যাটম এসছে, এখানে পজিটিভ আর সিমেট্রিক্যাল, তাদের মধ্যে একটা ইন্টারাকশন হবে। ইন্টারাকশন হওয়ার ফলে এখানে হতে পারে এই ইলেকট্রন ক্লাউডগুলোকে রিপেল করবে। তাহলে কীরকম হতে পারে, যে এইদিকে ইলেকট্রন ক্লাউড চলে এসছে, এদিকে প্লাস, আর ডেল্টা মাইনাসটা স্লাইটলি ডিসপ্লেসড হয়ে গেছে, আর এদিকের অ্যাটমটা এদিকে থাকবে ডেল্টা মাইনাস, এখানে ইলেকট্রন থাকবে আর এখানে প্লাস, ডেল্টা প্লাস। তাহলে এই দুটোর মধ্যে একটা বন্ডিং হবে, এই ইলেকট্রন ক্লাউড আর এই আয়ন কোরটা এক্সপোজ থাকবে, তখন স্লাইটলি পজিটিভ হবে, স্লাইটলি ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাস। সো এই ধরনের উইক বন্ডিং, জেনারেলি দে আর উইক, সো দে আর van der Waal বন্ডিং। সো এখানে কি হয়, এখানে ইনডিউস ডাইপোল হবে ডিউ টু ইন্টারাকশন বা ফ্লাকচুয়েশন, এবং তার ফলে এদের মধ্যে একটা বন্ডিং হবে, উইক বন্ডিং। অবভিয়াসলি এখানে টেম্পারেচার বাড়ালে বন্ডিংটা ব্রেক হয়ে যাবে ইজিলি। সো this temporary bonding means this intermolecular, basically they are intermolecular, or this may be interatomic. Example যেমন গ্রাফাইট molecular layer এর মধ্যে ইন্টারাকশনটা
কিন্তু হচ্ছে ভ্যান ডের ওয়াল বন্ডিং। এখানে একটা লেয়ারের সাথে আরেকটা লেয়ার ভ্যান ডের ওয়াল বন্ডে থাকে, কিন্তু জেনারেলি একটা অ্যাটমের সাথে আরেকটা অ্যাটমের কোভালেন্ট বন্ডিং হয়। সেমভাবে আর্গন গ্যাস সলিড যদি হয় তাদের মধ্যেও ভ্যান ডের ওয়াল বন্ডিং হতে, অক্সিজেন ক্রিস্টাল যদি হয় সেটাও হতে পারে। অক্সিজেনের মধ্যে মনে রাখতে হবে অক্সিজেনের মধ্যে কিন্তু কোভালেন্ট বন্ডিং, কিন্তু যখন মলিকুলার ইন্টারাকশন হবে এবং মলিকুলগুলো যখন একটা ক্রিস্টাল ফর্ম করবে, মানে মলিকুলার ক্রিস্টাল যখন ফর্ম হবে তখন কিন্তু ভ্যান ডের ওয়াল বন্ডিং হবে। ঠিক আছে, নেক্সট উই মুভ টু লাস্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন বন্ডিং। সো হাইড্রোজেন বন্ডিংটা কি? হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে bond formed between hydrogen atom and a highly electronegative atoms like you say oxygen, fluorine, chlorine, like this. এটা এক ধরনের কোভালেন্ট বন্ডিং এর মতোই, কিন্তু এটাতে একটা ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে হাইড্রোজেন থাকবে। হাইড্রোজেনটা কার সাথে? একটা হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটমের সাথে বন্ডিং থাকবে। সেই ধরনের বন্ডিং হলে তাহলে কী হবে? হাইড্রোজেন যখন একটা হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভের সাথে, দ্য শেয়ার্ড ইলেকট্রন শিফটস পার্শিয়ালি টুয়ার্ডস ইলেকট্রোনেগেটিভ আয়ন, ইলেকট্রোনেগেটিভ আয়নের দিকে মুভ করবে, তাহলে পার্শিয়াল পোলারাইজেশন হবে। একটা ভেরি ইজি এক্সাম্পল H2O। H2O তে কী হয়? একটা H থাকে, একটা অক্সিজেন, একটা H। এখানের মধ্যে এদের সাথে শেয়ারিং হয়, তো এখানে যেহেতু এটা হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ, সো দিস স্লাইটলি বিকাম ডেল্টা মাইনাস অ্যান্ড দিস টু বিকাম ডেল্টা প্লাস। সো এখানে কী হয়? ইলেকট্রন পেয়ারটা বন্ডিংটা কোভালেন্ট হয়, কিন্তু due to electronegativity this electron cloud gets slightly shifted toward this acquires slightly negative characteristics, electronegative characteristics, this to become slightly positive. So there we have a dipole formation. So here also we have dipole formation. So এটা মনে রাখতে হবে ভ্যান ডের ওয়ালে কী হয়? পোলারাইজেশনের জন্য ডাইপোলার ফর্মেশন হয়, ইন্টারাকশন হয়। এখানেও কিন্তু হয়, কিন্তু এখানে হাইড্রোজেন থাকবে। এটা ইম্পর্টেন্ট কেন? হাইড্রোজেনের জন্য একটু আলাদা কেন? ডাইপোল যেমন উইদাউট হাইড্রোজেন উই ক্যান হ্যাভ, সেখানে মনে রাখতে হবে হাইড্রোজেন বন্ডিংয়ে হাইড্রোজেন থাকবে। হাইড্রোজেন ছাড়া যেগুলো হবে সেগুলো ডাইপোলার বন্ড হতে পারে, যেমন SO2। এখানে কিন্তু হাইড্রোজেন নেই, এখানেও কিন্তু এরকম পার্শিয়াল শিফটিং হবে এবং হবে SO2। এটা হচ্ছে ডাইপোলার বন্ড। আর হাইড্রোজেন বন্ড হলে হাইড্রোজেন থাকে। এটা ইম্পর্টেন্ট কেন? হাইড্রোজেনে কী থাকে? হাইড্রোজেন হচ্ছে সিঙ্গেল প্রোটন আর নো শিল্ডিং। এটার শিল্ডিং, ইলেকট্রন ক্লাউডে শিল্ডিং থাকে না, তো সো ইট গেট অ্যাট্রাক্টেড স্ট্রংলি। সো হাইড্রোজেনটা যেহেতু ওপেন থাকে, হাইড্রোজেনের চারিদিকে কোনো ইলেকট্রন শেল থাকে না, একটা প্রোটন থাকে, সো প্রোটনটা ইজিলি নাইবারিং যে এগুলো থাকবে, অক্সিজেন থাকবে, সেগুলোর সাথে বন্ডিং হতে পারবে। সেই কারণেই একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আইস। আইসটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড। কীভাবে হয়? যেমন ইউ টেক H, okay, you take HOH, you also take HOH. সো এখানের মধ্যে এটা স্লাইটলি মাইনাস থাকবে, এটা স্লাইটলি প্লাস থাকবে, এটার মধ্যে একটা স্ট্রং বন্ডিং হবে, এটার মধ্যে একটা স্ট্রং বন্ডিং হবে। ওকে, সো এই যে বন্ডিংগুলো এগুলো হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং। এটা একটা জিনিস তোমরা বুঝবে, হাইড্রোজেন বন্ডিংটা কিন্তু ভ্যান ডের ওয়াল থেকে স্লাইটলি স্ট্রং, কারণ এখানে প্রোটনটা এক্সপোজ থাকে এবং get strongly attracted by the electronegative ion. So এই ধরনের বন্ডগুলো হচ্ছে obviously they are weaker than primary bond. So এইগুলো হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড। So হাইড্রোজেন বন্ড কি? Bond formed due to dipole formation where one end of the dipole is the hydrogen. Okay, so example is H2. So this you remember. Here example argon crystals, oxygen crystals. So okay, graphite layer, between graphite layer. But between two oxygen atom we have covalent, but if we form crystal by the O2 molecules then we have van der Waals bonding. So এখানে আমরা মোটামুটি 5 ধরনের বন্ডিং করলাম: আয়নিক বন্ডিং, কোভালেন্ট বন্ডিং, মেটালিক বন্ডিং, van der Waals বন্ডিং অ্যান্ড হাইড্রোজেন বন্ডিং। ওকে, এখন আমরা জাস্ট একটা ওভারভিউর জন্য একটা কম্পারেটিভ স্টাডি
বিটুইন দিয়ে বন্ডিং করবে। তো এট এ গ্ল্যান্স তোমার সবগুলো মনে থাকবে, কারণ অনেক সময় এক্সামে কোয়েশ্চেন আসতে পারে। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য আয়নিক, দেন উই হ্যাভ কোভালেন্ট, দেন উই হ্যাভ মেটালিক, then we have van der Waal, and we have hydrogen bonding. So এখানে কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেমন এখানে অ্যাকচুয়াল ট্রান্সফার অফ ইলেকট্রন, এখানে হচ্ছে শেয়ারিং, এখানে হচ্ছে পার্শিয়াল শেয়ারিং, ডিলোকেলাইজড, এখানে কিন্তু লোকেলাইজড, এখানে কিন্তু লোকেলাইজড, এখানে দুইটা নাইবারিংয়ের মধ্যেই থাকে, এখানেও দুইটা নাইবারিংয়ের মধ্যে থাকে, কিন্তু সবগুলোর মধ্যে চলে যায়। আর এটা তো কোনো শেয়ারিং হয় না, এখানে ডাইপোলার ফ্লাকচুয়েশনের জন্য হয়। আর দিস ইজ ইন্টার মলিকুলার, এখানে হচ্ছে বিটুইন হাইড্রোজেন অ্যাটম অ্যান্ড হাই ইএন মানে ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটম, বুঝতে হবে। এখানেও ডাইপোলার বন্ডিং, ঠিক আছে, কন্টেনিং হাইড্রোজেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট ইজিলি। জেনারেলি দে হ্যাভ হাই মেল্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড অলসো বয়লিং পয়েন্ট, হাই মেল্টিং পয়েন্ট, বয়লিং পয়েন্ট। যে অলসো হ্যাভ হাই মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট, কারণ এখানে বন্ডিংটা স্ট্রং থাকে, কিন্তু জেনারেলি কোভালেন্টের এটার থেকে একটু কম থাকতে পারে। দে হ্যাভ লো মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট, এখানে বোঝা যাচ্ছে কেন, কারণ ইলেকট্রনগুলো কোনো পার্টিকুলার অ্যাটমের মধ্যে স্ট্রংলি বন্ডেড থাকে না, দে আর হাই লুজলি বাউন্ড অ্যান্ড দে আর হাইলি ডিলোকেলাইজড। দে অবভিয়াসলি হ্যাভ লো মেল্টিং অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট, কারণ এগুলোর বন্ডিংগুলোই উইক, এটাও লো। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, হাইড্রোজেন বন্ডিং এই দুটোর মধ্যে কম্প্যারিজন হচ্ছে, এটার কম, এটা একটু বেশি হয়, হাইড্রোজেন বন্ডটা একটু স্ট্রং হয়। ওকে, নাও দে হ্যাভ লো কন্ডাক্টিভিটি, এখানে থার্মাল ইলেকট্রিক্যাল দুটো হতে পারে, এটারও লো, এটার হাই ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড থার্মাল দুটোই। অবভিয়াসলি মেটালের প্রচুর ফ্রি ইলেকট্রন থাকে, সেই জন্য এটার লো কন্ডাক্টিভিটি, আর এটারও লো কন্ডাক্টিভিটি, থার্মাল এবং ইলেকট্রিক, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি, তাহলে ট্রান্সফার শেয়ারিং এটা পারবে, বয়লিং মেল্টিং পয়েন্ট, কম্পারিজন, কন্ডাক্টিভিটি। একটা জিনিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে নন ডিরেকশনাল বন্ডিং, মানে এখানে ডিরেকশনের উপরে কোনো ব্যাপার না, যে কোনো দিকেই বন্ডিং হতে পারে, এবং যে কোনো দিকে বন্ডিং হলে স্ট্রাকচারাল কোনো চেঞ্জ হয় না। কোভালেন্ট বন্ড ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখতে হবে। কোভালেন্ট বন্ড হচ্ছে হাইলি ডিরেকশনাল। কোভালেন্ট বন্ডিংয়ে কী হয়, ওভারল্যাপিং হয়। তো তোমরা কেমিস্ট্রিতে পড়ে থাকবে বা অন্য সময়, ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড ফর দিস স্টাডি, দ্য হাইব্রিডাইজেশন। তো বিভিন্ন অরবিটালগুলো এসপি ডি এগুলোর মধ্যে বন্ডিং হয়। তো এখানে এক একটা ডিরেকশনে এক এক ধরনের বন্ডিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে, তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি অন্যদিকে বন্ডিং হয়। তো হাইলি ডিরেকশনাল, ইট ইজ ডিরেকশনাল অ্যান্ড ইট ইজ ডিরেকশনাল, এই দুটা ডিরেকশনাল মনে রাখতে হবে। এটা ডিরেকশনাল কেন, কারণ হাইড্রোজেনের সাথেই বন্ডিংটা হয়। তো হাইড্রোজেনে একটা পজিটিভ আর অক্সিজেনের নেগেটিভ থাকে, তো এখানে ডিরেকশনের একটা ব্যাপার, পার্টিকুলার ডিরেকশনে বন্ডিংগুলো হয়। আর এটা জেনারেলি নন ডিরেকশনাল ফর ডাইপোলার ইন্টারাকশন, আর এটাও নন ডিরেকশনাল। এটা নন ডিরেকশনাল হবে কারণ এখানে ইলেকট্রনগুলো সবগুলোতেই অ্যাভেলেবল। তো নন ডিরেকশনাল, ডিরেকশন, এটা আসতে পারে কম্প্যারিজন। সো ইউ শুড রিমেম্বার দিস। এক্সাম্পল তো তোমরা জানাই আছে, NaCl, কোভালেন্ট, তো সিলিকন, জার্মেনিয়াম। তো এখানে কিন্তু সেমিকন্ডাক্টর হতে পারে, ইনসুলেটর হতে পারে, যেমন ডায়মন্ড দিলে ইনসুলেটর। ওকে, মেটালিকে তো কপার, সিলভার, ভ্যান ডার ওয়ালে গ্রাফাইট লেয়ার হতে পারে, O2 ক্রিস্টাল হতে পারে, আর্গন ক্রিস্টাল হতে পারে। ওকে, এখানে তো H2, HF, সো দিস আর হাইড্রোজেন বন্ডিং। সো এইটা হচ্ছে ওভারঅল পিকচার, মনে রাখবে যে পাঁচটা বন্ডিং এটা। ওকে, সো হিয়ার উই কনক্লুড দিস লেকচার অফ বন্ডিং ইন সলিডস।